Hello students, welcome to my fourth lecture of FI BCom Commercial Communication 1. Coming to question number 3, process of communication. The process of communication consists of 7 components. You need to begin your answer with a short introduction, which I have already discussed in lecture 1. Communication is an exchange of thoughts, ideas, information, feelings between the sender and the receiver. It could be oral or it could be verbal or non-verbal, and the sender and the receiver need to follow a commonly recognizable set of symbols. You begin your answer with this short kind of introduction. Then you begin your answer with the process of communication consists of 7 components. We'll begin with the first component. The first component is the sender. Now, who's the sender? The person who initiates or starts the communication process is called the sender. So you begin your first point with underlining the sender. The sender is the person who starts the communication process because an idea forms in his mind. So you need to understand the first point is the sender. Now there is a sender and there's an idea in his mind and he wants to share this idea with the receiver. So the first component is the sender, and the sender is the one who initiates or starts the communication process, and he has an idea formed in his mind. So the first point is the sender and his idea. Now the second point is that the sender wants to communicate this idea to the receiver. Now to communicate this idea, he needs to use words, wherein language, pictures, gestures or symbols to give a concrete shape to his ideas. And this is called encoding. So the second point is underlining encoding. Now remember ENCODING. Encoding is associated with the sender. The sender encodes. Now what is encoding? Now supposing I want to deliver my lecture tomorrow morning. So what happens today evening? There is this rough lecture in my mind. I know that I want to teach my FI students a process of communication. So there is this idea in my mind. The second point is I need to understand whom I am going to deliver this lecture to. If it is my BCom class, then I can just use my words or language, and deliver my lecture. Supposing I want to teach some students, say second class students, then I need to use words and pictures. If I need to take a lecture in a blind deaf school where there are these children who cannot hear me, so I need to use gestures and even symbols to translate my lecture, or I need to use gestures and symbols to give a concrete shape to my lecture. So this is called encoding. So the second point is encoding, wherein the sender decides what he needs to use: words, language, pictures, gestures, symbols to give a concrete shape to his ideas, and this is called encoding. So before I encode my language, my lecture, my message, I need to understand whom I wish to deliver my communication to, whether there's a child, 10 years child, whether it's a BCom class, whether it's a management class, or whether it's a class of bankers, whatever. So the receiver whom I wish to deliver my lecture will decide my style or my medium of encoding. So the second is the encoding. The first is the sender and his idea. The second is encoding. Now, why do I need to encode? Now, encoding will help me, the sender, to arrive at the correct message, which I wish to transit. Now, this is called message formation. So the first point is I and my idea. The second is what I want to do. I want to use language, I want to use words, I want to use pictures, I want to use gestures or symbols. I've decided I want to use words for my FI BCom class. Now those words are all scattered.
I need to sit down, take a pen and a paper and frame out or write down I need to prepare my lecture systematically so that I can deliver my lecture well. I just cannot pick up my telephone and start talking. I need to pick up a pen and paper before I finally deliver my lecture, prepare that full final lecture on my paper, and then only can I deliver my lecture. So that would mean this is called message formation. I form my message. I arrange my message systematically in such a way that I can easily encode my message to the receiver. So the third would be message formation. Now this could be oral or written. If you were in class, I would have to deliver my oral lecture. If you're not there, I can even distribute my written message. So encoding could be in the form of pamphlets, which could be written, or it could be oral if you were sitting in class, face-to-face communication. So message formation could be verbal, wherein I use words in an oral or written form. Or I told you encoding could also mean pictures for children. If I'm delivering a lecture to a small child, I'm in a small standard class, or could be to a deaf and dumb classroom wherein I'll be forced to use signs and symbols and gestures. So it could be non-verbal. So the third point is encoding message formation. The first is sender an idea, second is encoding, the third is message formation, wherein I would decide on how I would arrange my message in a systematic manner, which could be verbal or non-verbal, so that my message becomes more effective. Now coming to the fourth point. The fourth is the channel or the medium. Now supposing I'm a history teacher and I need to deliver Indira Gandhi's letters, Jawaharlal's letters to Indira Gandhi. What can I do? I could even bring my cassette player, my recorder, and make you listen to a piece of conversation between Jawaharlal and Indira or Gandhiji. I could even bring some kind of pictures, some radio clipping. I can even bring a piece of newspaper to show you. So I can bring everything possible to make my lecture more effective. It could be an audio visual, it could be a piece of paper, it could be a piece of music if it's a music class, or it could be anything. It could be any medium. It could be a film. If I'm teaching you, supposing I was to teach you The Guide, R.K. Narayan's novel The Guide, I can even take you to a hall wherein I could arrange for the filming of that movie, The Guide, where you see the movie and you can understand what exactly is the theme of that novel. So I can show you a movie, I can make you listen to a piece of music, I can bring you a newspaper cutting, I can even make you hear an audio visual of a piece of conversation, I can read to you a letter, anything. So this is my choice of medium, and this medium will decide how I wish to present my message to the receiver. So the first is the sender and the idea, I and my idea, rough lecture in my mind, what I wish to teach my F5 students. The second is the encoding, whether I want to take an oral lecture, whether I want to use pictures or gestures, encoding. The third is message formation. I will frame my lecture accordingly, systematically, so that it becomes more meaningful to my students. The fourth is I will decide, once my lecture is ready, whether I wish to teach my students through projectors, or either I wish to show them a movie, or I wish to take them outside, show them a piece of newspaper, listen to a piece of conversation. That is the fourth point, which would mean the choice of medium. Now after all this is ready, my fifth point comes to actually delivering my lecture. I have my idea, I have decided on taking an oral lecture. Third is I have made my rough, fair
lecture now. It has been formed now. The fourth is I have already chosen my channel, okay, that I might teach you orally and even later on send you some kind of PDF, that would be slides. Now actual comes to the actual receiver. So the person who receives the message is the receiver. So the fifth point is the receiver or the decoder, because he will decode, he will understand the message. So the receiver is also called the decoder. So the fifth point is the decoder. The sixth point is the receiver will listen. You will, as a receiver, listen to my, after everything is ready and I start recording. Now you will sit in that room of yours and you will try to listen to my lecture. You will try to decode my lecture, and each student will try to understand the lecture according to his or her capacity. Okay. Now supposing I'm speaking in English and somebody is not fluent in English, he or she might not be able to understand my lecture. So I'm teaching in Gujarati. Now a Gujarati medium student will be able to follow better if I speak in Gujarati. So each student will try to understand or decode the language, the message according to his or her understanding. So that would mean decoding. So the sixth point is decoding. Decoding simply means understanding the message according to one's understanding capacity. And the seventh point is, once you understand what I wish to encode, finally in the end every teacher will ask you questions in the last 10 minutes. Why? The teacher wants to know whether the students have finally understood what he or she is trying to explain. So that is called the feedback. So the feedback is the receiver's response to the sender's message. So these are 7 components. I'll hurriedly go through them again. The first is the sender and his idea. The second is encoding, which means using words, language, pictures, gestures, symbols to give a concrete shape to the idea. The third is message formation, is forming a message properly, verbally or non-verbally, so that it becomes more impactful. The fourth is selecting a channel or a medium, which could either be a piece of conversation, a letter, a new piece of newspaper, or an audio-visual medium. The fifth is the receiver or the decoder. The sixth is decoding, means decoding the message by the receiver, understanding meaning, attaching meaning to the message. And the seventh is the feedback that the receiver gives to the sender. Now in Gujarati, process of communication એટલે કમ્યુનિકેશનની પ્રક્રિયા. એની શરૂઆત તમારે 3-4 લાઇનના ઇન્ટ્રોડક્શનથી કરવાની કે કમ્યુનિકેશન શું છે. કમ્યુનિકેશન એક આદાન પ્રદાન છે વિચારોનું, ઇન્ફોર્મેશનનું, થોટ્સ, ફિલિંગ્સ, ઓપિનિયન્સ સેન્ડર અને રિસીવર વચ્ચે, અને તે વર્બલ કાં તો નોન વર્બલ હોઈ શકે. અને બંને વચ્ચે વ્યવસ્થિત રીતે કમ્યુનિકેશન થાય તે માટે જરૂરી છે કે બંને એક સરખા ભાષાની યુઝ કરે. હવે આપણે એકચ્યુઅલ આન્સર પર આવીએ કે કમ્યુનિકેશનની પ્રક્રિયામાં 7 પગલાં છે, સ્ટેપ્સ છે, કોમ્પોનેન્ટ્સ છે, તેના 7 ભાગ છે. આનું ડાયાગ્રામ પણ તમારે તૈયાર કરવાનું છે, જે હું તમને પીડીએફમાં મોકલીશ. હવે સૌથી પહેલું પગથિયું, પહેલું કમ્પોનેન્ટ કોણ છે? હવે લુસી મેડમ છે, અને લુસી મેડમ હવે કાલે હું તમને શું ભણાવવાની છું તે આજે સાંજે હું નક્કી કરું. એટલે સૌથી પહેલું પગથિયું છે સેન્ડર ડેશ આઈડિયા. એટલે કેમ કે બોલવા માટે કોઈ વ્યક્તિ તો જોઈએ, કોઈ વ્યક્તિ હોય એના મગજમાં કંઈક વાત હોય તો જ તે બીજાની સાથે વાત કરે. એટલે સૌથી પહેલું પગથિયું છે સેન્ડર. એટલે જે વ્યક્તિ આ કમ્યુનિકેશન પ્રોસેસને શરૂ કરે છે તેને સેન્ડર કહેવાય. એ કમ્યુનિકેશનને શરૂ કરે છે, અને એટલા માટે શરૂ કરે છે કેમ કે તેના મનમાં, તેના માઇન્ડમાં એક વિચાર છે જે તે બીજાને આપવા માગે છે. એટલે પહેલું પગથિયું છે સેન્ડર અને તેનો આઈડિયા. હવે આપણે બીજા નંબર પર આવીએ, બીજું પગથિયું. હવે હું છું અને મારો વિચાર છે. હવે બીજા પગથિયાને એન્કોડિંગ કહેવાય, ENCODING. એન્કોડિંગ એટલે હવે હું નક્કી કરીશ કે મારે મારો લેક્ચર કઈ રીતે લેવો.
મારો FY BComનો મોટા બાળકોનો ક્લાસ હોય તો શબ્દ અને ભાષાથી સમજાવી શકું, પણ નાના બાળકોનો ક્લાસ હોય તો મારે ચિત્રો વાપરવા પડે. પછી બહેરા મૂંગા બાળકો હોય તો મારે જેસ્ચર, હાથના હાવભાવથી અને સિમ્બલ વાપરવા પડે. એટલે હું નક્કી કરીશ કે હું શબ્દો વાપરીશ, ચિત્રો વાપરીશ કે જેસ્ચર અને સિમ્બલ્સ વાપરીશ, જેથી કરીને મારા જે આઈડિયાઝ એટલે મારો લેક્ચર છે તેને યોગ્ય રૂપ મળે. એટલે આ જે મેં નક્કી કર્યું તેને એન્કોડિંગ કહેવાય. પછી આવ્યો ત્રીજું પગલું. હવે ત્રીજો પગલો તેને કહેવાય મેસેજ ફોર્મેશન. ફોર્મેશન એટલે રૂપ આપવું. હવે મારા મગજમાં નક્કી થયું કે મારે શબ્દો વાપરવાના, પણ હવે શબ્દ કાચા પાકા હોય એટલે હું સીધે ફોન ઉપાડીને બોલવાની શરૂઆત ન કરી શકું. મારે એક પેપર ઉપર કમસે કમ એક ફેર લેક્ચર તૈયાર કરવો પડે, અને એ ફેર લેક્ચર તૈયાર કર્યા પછી જ હું મારો લેક્ચર સારી રીતે લઈ શકું. આ લેક્ચર વર્બલ કાં તો નોન વર્બલ હોઈ શકે કે સામે કોને આપવાનું છે તેના આધારે. એટલે મારા FYના બાળકો હોય તો હું વર્બલ વાપરીશ. હવે આ વર્બલ લેક્ચર લેવા માટે પણ મારે મેસેજ ફોર્મેશન કરવું પડે. મારે મારા વિચારોને યોગ્ય રીતે ગોઠવવું પડે કે આ પહેલો મુદ્દો, આ બીજો મુદ્દો, આ ત્રીજો મુદ્દો, અને આ બધું જે છે તેને મેસેજ ફોર્મેશન કહેવાય. એટલે પહેલો મુદ્દો થયો સેન્ડર અને તેનો વિચાર, આઈડિયા. સેકન્ડ છે એન્કોડિંગ. એ નક્કી કરે કે મારે શબ્દો વાપરવા, પિક્ચર, જેસ્ચર શું વાપરવું છે, એ એન્કોડિંગ. ત્રીજું છે મેસેજ ફોર્મેશન, કે મારો જે મેસેજ છે, મારો લેક્ચર છે એને હું ફોર્મેશન કરું. એને આપણે ફોર્મેટિંગ કરીએ છીએ કમ્પ્યુટરમાં, એ જ રીતે મેસેજ આપણે ફોર્મેશન કરીએ છીએ કે આપણે એને યોગ્ય રીતે ગોઠવીએ છીએ, જેથી કરીને આપણે સારી રીતે અસરકારપૂર્વક આ લેક્ચર હું આપી શકું. હવે ચોથું, હવે લેક્ચર મારો કાચો પાકો રેડી છે, પણ એ લેક્ચરને વધારે અસરકારક કરવા માટે હવે હું માધ્યમ પસંદ કરીશ. એટલે આપણે ચોથો મુદ્દો છે સિલેક્ટિંગ એ ચેનલ ઓર મીડિયમ. હવે આ માધ્યમ શું હોઈ શકે? કદાચ મારે ગાંધીજીના વિશે તમને ભણાવવાનું હોય તો ગાંધીજી મારું રેડિયો પ્લેયર લઈ આવી શકું અને એમનું એકાદ ભાષણ તમને સંભળાવી શકું, અથવા તો ન્યૂઝપેપર ક્લિપિંગ લઈ આવી શકું, અથવા તો ઇન્દિરા ગાંધીનું ભણાવવાનું હતું એમનો એકાદ લેટર લઈ આવું તમને વંચાવવા માટે, અથવા તો ઓડિયો વિઝ્યુઅલ માધ્યમ હું વાપરી શકું. તો હું મારા આ જ મેસેજ જે મેં ફોર્મેશન લેક્ચર તૈયાર કર્યું એને વધારે અસર કરવા માટે કયું માધ્યમ પસંદ કરું છું એ ડિપેન્ડ કરે છે કે મારે શું ભણાવવું છે અને કોને ભણાવવાનું છે. ઇતિહાસનો લેક્ચર હોય તો હું તમને કોઈ પણ બે વ્યક્તિઓના વાર્તાલાપનું સમજાણ પાડી શકું. મારે તમને કદાચ અંગ્રેજી લિટરેચર હોય અને R.K. નારાયણની ગાઈડ ભણાવવાની હોય તો હું તમને ગાઈડ પિક્ચર પણ બતાવી શકું કે આ પિક્ચર છે અને એ નવલકથા ઉપર આધારિત છે, આ જ વાર્તા આપણે નવલકથામાં ભણવાની રહેશે. એટલે હું કયું માધ્યમ પસંદ કરું છું? ફિલ્મ વાપરું છું કે રેડિયો વાપરું છું, કાં તો ઓડિયો વિઝ્યુઅલ વાપરું છું, કાં તો કોઈ એક લેટર વાંચું છું એ વ્યક્તિનું લખાયેલું, અથવા તો બે વ્યક્તિઓ વચ્ચેનું વાર્તાલાપ સંભળાવું છું. આ બધું હું કોને નક્કી કરીશ કે મેં મેસેજ ફોર્મેશનમાં કયો ટૉપિક પસંદ કર્યો અને મારે સામે કોને લેક્ચર આપવાનું છે. એટલે એના પ્રમાણે હું મારું માધ્યમનું ચોઈસ કરીશ. એટલે ચોથું છે મીડિયમ, ચેનલ અથવા તો મીડિયમ. હવે બધું રેડી થઈ ગયું, મારી પાસે લેટર છે કે ઓડિયો વિઝ્યુઅલ કે જે છે, હવે આપણે પીરસવાનું કામ કરવાનું છે. એટલે પાંચમું, સામે કોણ છે? જે વ્યક્તિ આને રિસીવ કરશે, જેને આપણે રિસીવર અથવા તો ડીકોડર કહીએ. એટલે પાંચમો મુદ્દો છે રિસીવર ઓર ડીકોડર. તે એ વ્યક્તિ છે જે આ મેસેજને ગ્રહણ કરશે. હવે છઠ્ઠો મુદ્દો છે, હવે મેં મારો લેક્ચર આપ્યો, એ રેકોર્ડ થઈ ગયો, મેં બાળકોને મોકલી દીધું. હવે બાળકો પોતપોતાના રીતે આ મેસેજને ડીકોડ કરશે. ડીકોડ કરશે એટલે મારા લેક્ચરને સમજવાનો પ્રયત્ન કરશે. અને દરેક વ્યક્તિની સમજણ શક્તિ એક સરખી હોતી નથી, એને ડીકોડિંગ કહેવાય. તો ડીકોડિંગ એટલે મારો જે લેક્ચર છે તેને પોતાના રીતે સમજવાનો પ્રયત્ન કરવો. ક્લાસમાં બેઠેલા બધા જ બાળકો એક જ લેક્ચર સાંભળે છે, પણ બધાના ગ્રહણ કરવાની શક્તિ જુદી જુદી હોય. એટલે દરેક વ્યક્તિ પોતાના સમજણ શક્તિ પ્રમાણે જે આ મેસેજ સમજશે તેને ડીકોડિંગ કહેવાય. તે છઠ્ઠો મુદ્દો. સાતમો મુદ્દો કે તમે લેક્ચર બરાબર રીતે સમજ્યા છો કે કેમ, એને સમજવા માટે જો તમે ક્લાસમાં હોત તો હું છેલ્લા 5 મિનિટમાં તમને પ્રશ્નો પૂછત
અને એ પ્રશ્નનો જે બાળકો તમે જવાબ આપત એના ઉપરથી મને ખ્યાલ આવે કે 50 મિનિટથી હું જે લેક્ચર આપી રહી છું તે બાળકોને યોગ્ય રીતે સાચી રીતે સમજણ પડી છે કે કેમ. તો 7મો મુદ્દો છે ફીડબેક, એટલે પ્રતિસાદ જે રિસીવર સેન્ડરને આપે છે, જેના ઉપરથી સેન્ડરને ખબર પડે કે મારો જે મેસેજ છે તે તેને સાચી રીતે સમજણ પડ્યો છે કે કેમ. અને આ 7મો એટલે તમે સર્કલ બનાવો આ રીતે, સેન્ડર, પછી એરો, પછી બીજું ગોળ બનાવો. તેમાં પહેલો તમે મોટું સર્કલ બનાવો, એને લખો તમે સેન્ડર આઈડિયા, પછી એરો કરીને તેના આપણે બંગડી બનાવીએ રીતે, પછી એના પછી બીજામાં તમે એન્કોડિંગ લખો, એટલે વર્ડ્સ, પિક્ચર્સ, આ બધું. પછી એરો કરો, પછી ત્રીજું ચકેડું બનાવો. એ ત્રીજા ચકેડુમાં લખો મેસેજ ફોર્મેશન, જેમાં તમે નક્કી કરશો કે મારે કઈ રીતે મેસેજને ફેર બનાવું. પછી એરો કરો, પછી ચોથું ચકેડું. ચોથા ચકેડુમાં તમે ચેનલ અથવા તો મીડિયમ પસંદ કરો. મારે ઓડિયો વિઝ્યુઅલ બતાવવાનું છે, રેડિયોમાંથી કંઈક કોઈનો અવાજ સંભળાવવાનો છે, લેટર વાંચવો છે, એ તમે નક્કી કરશો. એ ચોથો મુદ્દો. એ કરો, પછી એડો, પછી 5મું ચકેડું. 5મા ચકેડામાં રિસીવર અથવા તો ડીકોડર હવે આ રિસીવ કરશે. બધું તૈયાર છે, તમે પીરસી રહ્યા છો, હવે આને ગ્રહણ કરશે. પછી તમે ફરી એને એરો કરો, છઠ્ઠું ચકેડું. છઠ્ઠું ચકેડું એટલે હવે ડીકોડિંગ, એટલે હવે આ રિસીવર સામે જે સાંભળી રહ્યો છે તે એને સમજવાનો પોતાની ક્ષમતા મુજબ કરશે, તેને ડીકોડિંગ કહેવાય. પછી એને એરો કરો અને છેલ્લે આવે છેલ્લું ચકેડું ફીડબેક, એટલે પ્રતિસાદ. અને એ પ્રતિસાદ પછીનું તમારો એરો તમારા પહેલાં એરો પર જવું જોઈએ, જેમાં સેન્ડર અને આઈડિયા હતો. એટલે સેન્ડર અને એના મગજમાં જે આઈડિયા છે એ કોની સાથે મેચ થવું જોઈએ? એ ફીડબેક સાથે. એટલે તમારો ફીડબેક મારા આઈડિયા સાથે મેચ થાય તો આ પ્રોસેસ, આખી પ્રક્રિયા સક્સેસફુલ થઈ એવું કહી શકાય. એટલે હવે પ્રોસેસ ઓફ કમ્યુનિકેશન એક અગત્યનો સવાલ છે કે પ્રોસેસ ઓફ કમ્યુનિકેશનને સક્સેસફુલ થવા માટે તમારે આ 7 પગલાં છે. પહેલું છે સેન્ડર અને આઈડિયા. સેકન્ડ છે એન્કોડિંગ, જેમાં સેન્ડર નક્કી કરે છે કે તેને વર્ડ્સ, લેંગ્વેજ, પિક્ચર્સ, જેસ્ચર્સ, સિમ્બલ્સ શું વાપરવું છે, જેથી કરીને તે તેના આઈડિયાને એક ચોક્કસ રૂપ આપી શકે. ત્રીજું છે મેસેજ ફોર્મેશન, જેમાં તે આ તમામ વિચારોને એક યોગ્ય રૂપ આપીને એને ગોઠવી દે છે, જેથી કરીને એનો મેસેજ અસરકારક બને. આ વર્બલ કાં તો નોન વર્બલ હોઈ શકે. ચોથું છે ચેનલ અથવા તો મીડિયમ. હવે આ જ મેસેજને વધારે અસરકારક કરવા માટે એક માધ્યમ પસંદ કરે. આ માધ્યમ ઓડિયો વિઝ્યુઅલ હોઈ શકે, એ લેટર હોઈ શકે, ન્યૂઝપેપર કટિંગ હોઈ શકે, ટેલિફોનિક કોન્વર્સેશન પણ હોઈ શકે, જેના આધારે જેનો ટેકો લઈ એનો લેક્ચર વધારે અસરકારક બને, એનું મેસેજ વધારે ફોર્મેશન સારી રીતે બને. એ ચોથો મુદ્દો. હવે 5મા મુદ્દામાં તમે જેને પીરસવા માગો છો તે છે રિસીવર અથવા તો ડીકોડર. હવે તમારું લેક્ચર, તમારો મેસેજ એના સુધી પહોંચ્યો, તે 5મું. છઠ્ઠું છે આ રિસીવર આ જ મેસેજને સમજવાનો પોતાની ક્ષમતા મુજબ કરે, જેને ડીકોડિંગ કહેવાય. એ ડીકોડ કરે, કોડને તોડે, એને સમજવાનો પ્રયત્ન કરે. પેલું એનકોડ એટલે આપવું અને ડીકોડ એટલે સમજવું. આ યાદ રાખો કે ડીકોડિંગ તે રિસીવર સાથે જોડાયેલો શબ્દ છે, એન્કોડિંગ તે સેન્ડર સાથે જોડાયેલો શબ્દ છે. અને છેલ્લું છે કે ફીડબેક, પ્રતિસાદ રિસીવર આપે છે સેન્ડરને, જેથી કરીને એને ખબર પડે કે મેં જે મેસેજ આપ્યો છે તે યોગ્ય રીતે ગ્રહણ થયેલું છે કે કેમ. આ તમારો 3rd આન્સર પૂર્ણ થયો. હવે ચોથા સવાલની શરૂઆત પણ હું થોડું તમને સમજાવી દઉં છું કે ફીડબેક પણ જુદા જુદા પ્રકારના હોય છે. ફીડબેક પણ વર્બલ અથવા તો નોન વર્બલ હોય છે. હવે તમે કોઈ મ્યુઝિકલ પ્રોગ્રામમાં જાઓ અને તમને ગાવાવાળો જે છે એને સાંભળીને બહુ મજા આવે, તો આપણે શું કરીએ છીએ? ફટાફટ આપણે ક્લેપ કરીએ છીએ, તાળીઓ પાડીએ છીએ, સીટી વગાડીએ છીએ. એટલે આ નોન વર્બલ છે અને આપણે એને બોલ્યા વગર સમજણ પાડીએ છીએ કે અમને મજા પડી રહી છે. કદાચ કોઈનું ભાષણ તમે સાંભળવા બેસો ને તમને બહુ કંટાળો આવતો હોય તો બગાસાય આવે, તમારું મોં દિવેલિયા જેવું થઈ જાય, 4 વાર તમે ઘડિયાળ જુઓ
તો સામેવાળાને કહેવાની તમને જરૂરત પડતી નથી કે તમને કંટાળો આવે છે. સામેવાળો ઓટોમેટિક સમજી જાય છે કે તમે વારંવાર ઘડિયાળ જુઓ છો, તો આ તમે એને ફીડબેક આપો છો. ટીચર ક્લાસમાં ભણાવતા હોય અને બગાસા આવે, અથવા તો છોકરું પેનનો અવાજ કર્યા કરે, અથવા તો આમ ઊંઘમાં હોય એ પ્રકારનો ચહેરો દિવેલિયા જેવું બતાવે, તો ટીચરને ખબર પડે કે સ્ટુડન્ટને ઇન્ટરેસ્ટ નથી. એટલે તરત જ તેને ખબર પડે કે એને ભણાવવાની સ્ટાઇલ ફેરવવાની જરૂરિયાત પડે. એટલે ફીડબેક 2 પ્રકારના હોય છે. આપણે લેખિત પણ બહુ સારું કામ કર્યું હોય તો આપણે શાબાશી લેખિત રીતે પણ આપી શકીએ, મૌખિક રીતે પણ આપી શકીએ કે કોઈને સારી રીતે આપણે એને પોઝિટિવ ફીડબેક આપી શકીએ ક્લેપ કરીને. કોઈ સારું લેક્ચર આપતો હોય, ભાષણ આપતો હોય અને તમને મજા પડતી હોય તો તમે સ્માઇલ પણ કરી શકો. એટલે સ્માઇલિંગ ફેસ કરવું અથવા તો ક્લેપ કરવું, આ બધા, કાં તો તમે આ બાજુ છો રસ્તાના અને પેલી બાજુ તમારો મિત્ર છે તો અહીંથી તમે કૂદીને હાથ ઊંચું કરો છો, તો આ બધા ફીડબેક છે. આ બધા તમારા ફીડબેક બતાવવાના જુદા જુદા એક્ઝામ્પલ્સ છે. અને ફીડબેક સામાન્ય રીતે રિસીવર સેન્ડરને આપે છે. અને આ ફીડબેક સેન્ડર માટે એટલા માટે જરૂરી છે કે એના આધારે સેન્ડર નક્કી કરે કે એને એના મેસેજ આપવાની સ્ટાઇલમાં ફેરફાર કરવાની જરૂરિયાત છે કે કેમ. એટલે ફીડબેક ખૂબ ખૂબ જરૂરી છે. ખાસ કરીને તમે જુઓ કે પિક્ચરો આવે છે તો પિક્ચરના રિવ્યૂઝ હોય છે અને એ વાંચીને આપણે નક્કી કરીએ છીએ કે આટલા બધા લોકો કહે છે કે આ વસ્તુ સારી છે તો એને લેવા જેવી છે. આટલા બધા લોકો કહે છે કે આ પિક્ચર બોગસ છે તો જોવા જેવું નથી. તો આપણે એમેઝોનમાં ખરીદી કરવાની હોય તો આપણે જોઈએ છીએ કે ભાઈ લોકો રિવ્યૂ શું આપે છે કે આ કપડું સારું નથી, આ લેયા પછી હું પસ્તાયો, તો આપણે આપણો વિચાર બદલીએ છીએ. એટલે ફીડબેક ખૂબ જ જરૂરી છે. પછી તે ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી માટે હોય કે પછી તે કોઈ પણ મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોડક્ટ માટે હોય, કેમ કે લોકો એ અભિપ્રાય લીધા વગર આપણે કોઈ પણ વસ્તુ ખરીદતા નથી. એટલે ફીડબેક ખૂબ જરૂરી છે કોઈ પણ કંપની માટે. હવે ફીડબેક જે છે એના વગર તમારું કમ્યુનિકેશન પ્રોસેસ પૂર્ણ થતું નથી. હવે ફેસ ટુ ફેસ કમ્યુનિકેશન જ્યારે હોય, જ્યારે સેન્ડર અને રિસીવર, દાખલા તરીકે ક્લાસરૂમમાં ટીચર અને સ્ટુડન્ટ સામસામે બેઠા હોય તો મને તમારી આંખોના ચમક પરથી ખ્યાલ આવે કે બાળકોને સમજણ પડી રહી છે કે હું ભણાઈ રહી છું. બાળકો દિવેલિયા મોં કરીને બેસે તો મને ખબર પડે કે બાળકો કંટાળી ગયા છે. એટલે ફીડબેક તાત્કાલિક ક્યારે મળે કે જ્યારે ફેસ ટુ ફેસ કમ્યુનિકેશન હોય. ફેસ ટુ ફેસ એટલે સેન્ડર અને રિસીવરનું ફેસ સામસામે હોય, બરાબર. પણ કદાચ તમે કોઈ ટીવી પ્રોગ્રામ જોતા હોય અને તમને તેમાં બોલેલું કાં તો કોઈ સિરિયલનું કંઈક વાંધાજનક લાગે તો તમે તમારો પ્રતિસાદ અંદર ટીવીમાં કૂદીને ન આપી શકો. તમારે પહેલાં શોધી લેવું પડે કે આ પ્રસારણ ક્યાંથી થાય છે, એને ફોન કરવું પડે, કદાચ એને મળવું પડે, કાં તો તમારે લેટરથી એને જાણ કરવી પડે, તો એમાં વાર લાગે. છાપામાં કંઈક વાંધાજનક આવે તો પણ તમારે લાંબો ટાઈમ લાગે તમારો વાંધો ત્યાં સુધી પહોંચાડવામાં. પણ જો સામે બેઠેલી વ્યક્તિ હોય, સેન્ડર અને રિસીવર, અને તમને કંઈ વાંધો પડ્યો હોય તો તાત્કાલિક તમે ફીડબેક આપી શકો. એટલે ફેશિયલ, હવે આપણે જે ફીડબેક કઈ રીતે આપી શકીએ? આપણો ચહેરો, આપણા ચહેરાના હાવભાવ પરથી સામેવાળાને આપણે ફીડબેક આપી શકીએ. ગુસ્સાનો, પ્રેમથી, ગમ્યું હોય, ના ગમ્યું હોય, બરાબર. તો આ બધું જ હવે જે ફીડબેક છે તે જુદી જુદા કલ્ચરમાં જુદું લાગે. ટીચર શું કરી શકે? ટીચર ક્વેશ્ચન પૂછી શકે ફીડબેક મેળવવા માટે. અને નોન વર્બલ, દાખલા તરીકે મેં તમને કહું કે આપણે ક્યારેક ભાષણમાં બેઠીએ તો અનાયાસ પેલો બોલતો હોય ને આપણે જો એની સાથે સહેમતી હોય તો આપણને ખબર ના હોય ને માથું હલે, નોડિંગ ઓફ ધ હેડ. તો આ એક નોન વર્બલ ફીડબેક છે જે આપણે આપીએ છીએ. મેં તમને કહું ક્લેપ કરીને પણ આપણે આપી શકીએ, અથવા તો દિવેલિયા મોં કરીને પણ આપણે સમજણ પાડી શકીએ. 4 વાર ઘડિયાળ જોઈએ તોય આપણે ફીડબેક આપણું આપી શકીએ છીએ. તો આ બધા જ પ્રકારના ફીડબેક છે. કાં તો તમે રિટર્ન રીતે તમે લખીને તમારું ફીડબેક આપો, કાં તો તમારા ચહેરાના હાવભાવથી, કાં તો તમે આ રીતે ક્લેપ કરીને, કાં તો હુરિયો બોલાવો, કૂતરાના બિલાડીઓના અવાજ, આ બધા જ ફીડબેક્સ છે. અને રિટર્ન કમ્યુનિકેશનમાં વાર લાગે. મેં તમને કહું કે તમે ન્યૂઝપેપરમાં કે ટીવી સિરિયલમાં કંઈક વાંધાજનક લાગે અને તમે લેખિત આપો, એ બધામાં વાર લાગે. એટલે રિટર્ન ફીડબેકમાં વાર લાગે. ફેસ ટુ ફેસ કમ્યુનિકેશન હોય તો બહુ જલ્દી
તમે એ આપી શકો, કેમ કે વ્યક્તિ સામે જ છે એટલે એને દેખાય. એટલે આ તમારો નેક્સ્ટ આન્સર હશે જે મારે તમારી સાથે ડિસ્કસ કરવાનું છે. એ પણ ટૂંકનો જ સવાલ છે ફીડબેકનો, પણ મને લાગે છે કે આજે આટલું ઇનફ છે. થેન્ક યુ.